नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 29 जून 2025 रविवार। आज दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसीथुवा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1। पुरी जिला पिपिली निकट शनिवार एक मर्मन्तुद दुर्घटना घटी। एक आम बस धक्कार 3 जन युवती मृत्यु घटी। मिलिथिबा सूचना मुताबक एक स्कूटी रे भुवनेश्वर 3 जन युवती पुरी जगन्नाथ दर्शन पर जाउथिले। हेले पिपिली तरकाज निकट रे अन्य एक स्कूटी साइड मारिबारु स्कूटी रे थिबा 3 जन युवती तळे पड़ी जाइथिले। सेतिबेले एक आम बस सेमानक ऊपर चढ़ी जाइथिला। फल 3 जन युवती मृत्यु घटिथिबा जणा पड़िछि। खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची मृतदेह जबत कर व्यवच्छेद पठाई। एने पुलिस एक दुर्घटना मामला रुजु कर घटनार तदंत आरंभ करिछि। खबर नंबर 2। राज्य में जुलाई 4 पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। आउ 2टी लघुचाप आसुछि। एने राज्य में वर्षा लगी रहिबो। सारा राज्य में वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अधिक वर्षा नहीं बहु जिला को ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी कर दैछि। राज्यर विभिन्न अंचल में किछि दिन हेब वर्षा लगी रही बेले आज अर्थात शनिवार विभिन्न जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा नहीं भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। खबर नंबर 3। 85 मंडी में पड़ी रही 2 लाख ऊर्ध्व क्विंटाल धान। कलाहांडी लगाण वर्षा जोगु चाषी धान मंडी में भिजी नष्ट होउछि। कारण अनेक मंडी खोला आकाश तले चली एवं धान उठाण मंथर होउछि। वर्तमान सुधा 30 लाख क्विंटाल धान उठाण होइथिबा बेले 2 लाख अधिक क्विंटाल धान मंडी में पड़ी। वर्षा जोगु खरीफ चाष विलंबित होबार आशंका अछि। जोगाण अधिकारी अनुसार वर्षा कमिले धान किणा स्वाभाविक हेब। खबर नंबर 4। महंगा भत्ता बढ़ाइले राज्य सरकार। कर्मचारी को मिलिला 5 मासर बकेया टंका। हरियाणा सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी खुशी खबर। पंचम वेतन कमिशन अनुसार डीए डीआर 11% वृद्धि कर 455% रु 466% को एवं षष्ठ वेतन कमिशन अनुसार 6% को वृद्धि सहित 246% रु 252% को वृद्धि कर यही वृद्धि जनवरी 2025 रु लागू होब एवं बकाया टंका जून दरमा सहित जुलाई रे मिलिबो। 6 लाख रु अधिक कर्मचारी यही सुविधार लाभ उठाई परिबे। खबर नंबर 5। आज पुरी रे महाप्रभु रथयात्रा देखिबा देशर प्रसिद्ध शिल्पपति गौतम अदानी मध्य तांका समग्र परिवार सहित एथिरे जोग देइथिले। तांका पत्नी प्रीति अदानी एवं पुओ करण अदानी मध्य यही महान धार्मिक कार्यक्रम रे अंशग्रहण करने पहुंची। यही पवित्र अवसर रे अदानी ग्रुप तीर्थयात्री एवं आगधाड़ी कर्मी प्रसाद सेवा आरंभ करिछि जहाँ 8 जुलाई पर्यंत चलिबो। लक्ष लक्ष भक्तों को परिष्कार एवं पुष्टिकर खाद्य जोगाइबा यही पदक्षेप आरंभ कराଯାଇଛି। अदानी परिवार केवल पूजा अंशग्रहण करनथिले बरं प्रभुंक पई प्रसाद प्रस्तुत करिबारे मध्य अंशग्रहण करथिले। खबर नंबर 6। रथटଣା विलंब को नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक उद्वेग प्रकाश करिसेंती। महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ नंदीघोष रथटଣା अत्यधिक विलंब हेबारु नवीन क्षोभ प्रकाश करिसेंती। से कहिसेंती आमे विलंब पई प्रशासन को आंगुली देखाउनु। आम राज्यर सबुठारु पवित्र पर्व समय एपरी घटना को नहीं चिंतित अछु। गत वर्षर घटना मध्य मन पकाइसेंती नवीन। कहिसेंती गत वर्ष आड़प विजे पहंडी समय अघटना भूली जिबा आम पई भी कष्टकर। काली संध्या 7:45 पर्यंत सिंहद्वार रे नंदीघोष ठिया होइतिबार देखिबाकू पाइथिलु। दिन शेष होगा पूर्व केवल किछि मीटर आगक गड़ीथिला रथ। खबर नंबर 7। बड़ खबर कमिला सुना पुणी कमिला 2000 टंका सुनार दाम। ग्राहकों पाई एबे आश्वस्तिकर खबर। किछि दिन हेब लगातार सुना दर ह्रास पाइबार लागिछि। जून 28 अर्थात शनिवार पुणी कमिछि सुना दाम। सुना दर 1 लाख टंका हेबा पारे एजाए प्राय 2000 टंका ह्रास पाइछि। 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 97,420 टंका रहिछि। गतकाली 98,020 टंका थिला। एथिरे 600 टंका ह्रास होइछि। खबर नंबर 8। पाकिस्तान रे आत्मघाती विस्फोरण में 13 जवान मृत 20 रु अधिक लोक आहत। पाकिस्तान उत्तर पश्चिम भाग में एक भयंकर आक्रमण में 13 जन सैनिकों मृत्यु घटी। सेहीपरि 10 जन गंभीर भाव आहत होइछन्ति। यही आक्रमण में 19 जन साधारण नागरिक आहत होइछन्ति। वाजिस्तान जिले में जड़े सरकारी अधिकारी कहिसेंति जे एक आत्मघाती आक्रमणकारी विस्फोरणकारी बोझेई गाड़ी को सैनिक माने रहुथिबा स्थान को पठाई जाइथिला।
ଏହାପରେ ହୋଇଥିବା ଧମାକାରେ 13 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। 10 ସୈନ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ 19 ଜଣ ନାଗରିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆଖପାଖରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9। ଜୁଲାଇରେ 13 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। 2 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜୁଲାଇ ମାସ। ଜୁନ୍ ଭଳି ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜୁଲାଇରେ 13 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆର୍ବିଆଇ ତାଲିକା ମୁତାବକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହି 13ଟି ଛୁଟି ମଧ୍ୟରୁ 4ଟି ରବିବାର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ରବିବାର ଛଡ଼ା 7 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ, 5 ତାରିଖ, 6 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ, 28 ତାରିଖ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 10। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଯାଏ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବଦଳିବ 4ଟି ବଡ଼ ନିୟମ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି। ନନ୍ ଏସି 1 ପଇସା କିଲୋମିଟର, ଏସି 2 ପଇସା କିଲୋମିଟର। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂରେ ଆଧାର ଓଟିପି ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତା। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ ମାଗଣା ଅନୁଶୀଳନ ପରେ ଚାର୍ଜ। ନଗଦ 23 ଟଙ୍କା, ଅଣନଗଦ 8.5 ଟଙ୍କା। ଏଲ୍ପିଜି ଓ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ ଦରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ବଦଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ବଜେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଗର୍ଭପାତ ମାମଲା। ନୂଆ ତଥ୍ୟ କୁହେ ଗର୍ଭପାତ କରାଇବାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ। ଏପରିକି ଅନେକ ଡାକ୍ତର କାରଣ ନ ଜାଣି ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ସମାଜରେ ଗର୍ଭପାତକୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେପରି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେରଳର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସଚେତନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ HMIS ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେରଳରେ ଗର୍ଭପାତ ମାମଲାରେ 76% ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜନସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବାରେ ଆଉ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 65 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାଧାରଣରୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଖବର ନମ୍ବର 13। କାହିଁକି ଗଡ଼ି ପାରିଲାନି କାଳିଆର ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ବିଜେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ 3 ରଥରେ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ଛେରା ପହଁରା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତି 10 ମିଟରରେ ମୋଡ଼ ନେଉଥିବାରୁ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ଡେରି ହେଉଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥଟଣା। ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମରିଚିକୋଟରେ ଅଟକିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରୁ ଇଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲା କାଳିଆର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଖବର ନମ୍ବର 14। ବିଇଡି, BHED ଓ MAD ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ନେଇ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ଥଗିତ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଠେଲି ଦେଇଛି। SSB ଫଳ ପ୍ରକାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାହାରିଯିବା ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟମାନେ ଚୟନ ହେବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସିଟ୍ ବିକ୍ରି, ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଜାଲିଆତି ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କେଉଁଠି ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, କିଏ ଦାୟୀ ତାହା ଅଜଣା। ଉତ୍ତର ଖାତା ପୁନଃଯାଞ୍ଚ କେବେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ନାମଲେଖା ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ, ଚିନ୍ତା, ଅସନ୍ତୋଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 15। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଚେତନତାର ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ 3 ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଧଳା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଏହି ନିୟମ ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିୟମ କୃଷକ ବ୍ୟତୀତ ଅଣକୃଷକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧଳା ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16। ଅଟୋ ଓଲଟି ପଡ଼ି ଜଣେ ମୃତ, 10 ଗୁରୁତର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଧରାକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢଉଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଟୋ ଓଲଟି ଜଣକ ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମର 52 ବର୍ଷୀୟ ମାଲୁଣୀ ଦାସ। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ
ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଶନିବାର ଏକ ଅଟୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ 12 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଧରି ବାହାଡ଼ାଗୁଡ଼ା କେନାଲ କାମକୁ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଦାନଗାଁ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅଟୋରୁ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଟୋ ଚାଳକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 17। ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ତ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଭାଗୃହରେ ଶନିବାର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଏବଂ ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୋଡାଲ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା, ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ନୀତି କଡ଼ାକଡ଼ିରେ ଲାଗୁ କରିବା, ମଦ୍ୟପ ଓ ନାବାଳକ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନୂଆ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ, ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହିଳା ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ, ବେସରକାରୀ ବସ୍ଠାରୁ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ ଭଳି ବିଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ, ପୋଲିସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 18। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଦାମୀ ଫ୍ଲାଟ୍ ସହ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି କୋଟିପତି ହେବା ନିଶା। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାମହରିନଗର 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବାସଭବନ, ଆଙ୍କୁଲି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ଲାଟ୍, ପୁରୀରେ ଥିବା ଫ୍ଲାଟ୍, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଗୁଡ଼ିଆଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ବାସଭବନ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବେଢ଼ରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19। ପୁଣି ହେବ ଯୁଦ୍ଧ, ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ଭଳି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁନୁ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇରାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଖବର ନମ୍ବର 20। ଡାଇରିଆ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯାଜପୁର। ହୋଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିବେଦନ। ଡାଇରିଆ କବଳରେ ଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ଫଳରେ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 27 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 80 ଜଣ ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମଶାଳା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ 8 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।